Welcome to free online classes of physics with Lambos. So in the last lecture, we have started discussion regarding dispersion of light by using prism. And prism and its basic terms that we have discussed in the last lecture. What is prism? Prism is wedge-shaped triangular transparent block. What is it? Wedge-shaped triangular transparent block which has three rectangular planes or surfaces which are inclined with each other and two triangular planes. So in all there are five planes a prism has. Out of that, three are rectangular planes inclined with each other and two are triangular planes, and all that makes a prism. And that prism, out of the three rectangular planes, two rectangular planes takes part in the refraction. म्हणजे प्रिझम जवळ दोन त्याचे जे सरफेसेस आहेत, दोन ज्या प्लेन्स आहेत इन्क्लाइन्ड आहेत, that are playing the role for refraction, and third plane, a rectangular plane which is not taking part in the refraction, that is called as a base of prism. So the basic definition, the basic terms related with prism that we have discussed in the last lecture, that is, what is prism angle or refracting angle of prism, what is the refracting edge of prism, what is the base of prism, and what is the principal section of prism, that we have discussed in the last lecture. So let us learn refraction through a prism. We know that prism चा जर आपण प्रिन्सिपल सेक्शन घेतला तर तो प्रिन्सिपल सेक्शन आपल्याला ह्या ट्रायंग्युलर शेप मध्ये दिसेल. So here in this ray diagram, ABC is a principal section of the prism. ज्या प्रिन्सिपल सेक्शन मध्ये BC is the base of that prism. AB, this AB and AC are the refracting faces of the prism, which are inclined at angle with each other. Then the angle between the refracting faces AB and AC, that is the angle BAC, this angle is the prism angle or refracting angle of the prism. मग या प्रिझम मधून रे ऑफ लाईटचं रिफ्रॅक्शन कसं होतं एक्सप्लेन करणारी रे डायग्राम आपल्या समोर आहे. आणि इथं हा जो इन्सिडेंट रे घेतलेला आहे, हा इन्सिडेंट रे आपण मोनोक्रोमॅटिक रे ऑफ लाईट घेतलेला आहे, म्हणजे लाईट ऑफ सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ. सो व्हेन रे ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट PQ डायग्राम मध्ये दाखवलेल्या प्रमाणे पासेस थ्रू प्रिझम, प्रिझम मधून ज्या वेळेला हा मोनोक्रोमॅटिक ray of light pass होईल, that time this ray has to change the medium twice. आता पहिल्यांदा कुठे मीडियम चेंज करावं लागेल त्याला? At the face AB it has to change the medium from air to glass. First change in medium, and second time it has to change the medium at the face AC from glass to air. That's why a ray of light which is passing through prism, it has to change its direction twice, because that ray of light has to change the medium twice. but ज्यावेळी मीडियम चेंज होतं त्यावेळेला त्याला त्याची डायरेक्शन देखील चेंज करावी लागेल, आणि डायरेक्शन चेंज होत असेल तर तिथं रिफ्रॅक्शन होईल. म्हणून that ray has undergoes refraction at the two surfaces. First refraction at AB and second refraction at AC. त्यामुळे आपण एक कॉमन स्टेटमेंट असं म्हणू शकतो, when a ray of light is passing through prism, that ray of light changes the medium twice. That means changes the direction twice. आणि डायरेक्शन ट्वाइस जर चेंज होत असेल, that ray undergoes refraction twice.
दोन वेळा त्याचं रिफ्रॅक्शन होतं ॲज शोन इन दिस डायग्रॅम. आता इथं पहा, फर्स्ट टाइम तो डायरेक्शन चेंज करतोय ॲट द फेस ए बी, at the face or at the surface AB. That time it is traveling from air to glass. So the firstly refracted ray QR आहे. Firstly refracted ray म्हणजे first refraction च्या वेळेला refracted ray QR आहे. And this QR is inside the prism. Prism च्या inside ला आहे. And is in general called as a refracted ray. त्यामुळे PQ is the incident ray, monochromatic ray of light आहे. QR is the first refracted ray. Now at the surface AC, ह्या refracted ray ला has to suffer second refraction. So the secondly refracted ray RS is the secondly refracted ray, and in general it is called as the emergent ray. And this emergent ray is once again in air, as incident ray is in air. Only firstly refracted ray, which is QR, is in prism, inside the prism. Are you getting this? Okay. Now it is seen that आता या रे डायग्राम वरून आपल्याला काय लक्षात येतं पहा. The ray on passing through prism has changed its direction twice. आपल्याला लक्षात आलेलं आहे की ऍट द सरफेस ए बी फर्स्ट टाइम त्यानं आपली डायरेक्शन चेंज केलेली आहे. अँड ऍट द सरफेस ए सी सेकंड टाइम इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. आणि ही डायरेक्शन चेंज होत असताना the ray, this change in direction is called deviation. म्हणजे incident ray ची इनिशियल डायरेक्शन इथं दिसते पहा तुम्हाला. आणि तो जो रे आहे दोन वेळा रिफ्रॅक्शन सफर केल्यानंतर फायनली इट इज ट्रॅव्हलिंग इन दिस डायरेक्शन अलॉंग RS. त्यामुळं इन्सिडेंट रे ची डायरेक्शन आणि इमर्जंट रे ची डायरेक्शन ह्या दोन डायरेक्शन मध्ये जो अँगल आहे ह्या अँगलला डेव्हिएशन अँगल म्हणायचं. आणि इथं आपण दाखवलंय पहा डेव्हिएशन अँगल डेल्टा. सो द रे ऑन पासिंग थ्रू प्रिझम has changed its direction twice, and this change in direction of the ray of light passing through prism is called as deviation. Okay, and the angle through which the ray of light is deviated is called angle of deviation. या डायग्राम मध्ये दाखवलेल्या पद्धतीनं इन्सिडेंट रे ची डायरेक्शन आणि इमर्जंट रे ची डायरेक्शन या दोन डायरेक्शन मध्ये जो अँगल झालेला आहे डेल्टा, याच अँगलला आपण अँगल ऑफ डेव्हिएशन when a ray of light is passing through prism असं म्हणू शकतो. So what is angle of deviation? The angle between incident ray, direction of incident ray and direction of emergent ray, या दोन डायरेक्शन मधला अँगल is the angle of deviation. So this is how refraction takes place through a prism. Now let us learn one more concept, dispersion of light through prism. We already know the definition of dispersion. What is it? The separation, or you can say splitting, of white light into its constituent colors after passing through a prism. म्हणजे प्रिझम मधून ज्या वेळेला व्हाईट लाईट आपण पास करू, that time prism will split that white light into its 7 component colors, 7 constituent colors. And this splitting of white light into its component colors is called as dispersion of light. So we want to explain dispersion of light through prism. That's why first of all we will go through ray diagrams explaining dispersion of light through prism. So this is the first ray diagram ज्यामध्ये आपण व्हाईट लाईटचं बीम घेतलेलं आहे पहा, beam of white light, and this beam of white light is passing through this prism.
And while entering in the prism, this beam of white light is splitting into its different colors. And this is the emergent beam of white light. मग त्या emergent beam मध्ये different colors are traveling in different directions, which is nothing but separation of colors into different directions gives us the dispersion of light. इथं रेड कलरचं जे डेव्हिएशन झालंय ते सर्वात कमी झालेलं आहे आणि व्हायलेट कलरचं डेव्हिएशन झालेलं आहे डिस्पर्शन बीम मध्ये. इमर्जंट बीम जे डिस्पर्स्ड आहे या डिस्पर्स्ड बीम मध्ये व्हायलेट कलरचं डेव्हिएशन सर्वात जास्त झालेलं आहे. डेल्टा व्ही यू कॅन से अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर व्हायलेट कलर, डेल्टा आर अँगल ऑफ डेव्हिएशन फॉर रेड कलर and delta y angle of deviation for yellow color. कारण बीम ऑफ व्हाईट लाईट मध्ये एकूण 7 कलर्स असतात आणि त्यातील व्हायलेट आणि रेड हे एक्स्ट्रीम कलर्स असतात. रिमेनिंग 5 कलर्स इन बिटवीन असतात. त्यातील साधारणतः येलो कलर हा मिडवे कलर घेतो आपण, मीन कलर घेतो, अप्रॉक्सिमेटली मीन कलर आहे येलो कलर. ओके, त्यामुळं मीन कलरचं डेव्हिएशन आणि दोन एक्स्ट्रीम कलरचं डेव्हिएशन एक्सप्लेन करणारी ही रे डायग्राम आहे ज्यामध्ये डिस्पर्शन ऑफ लाईट थ्रू प्रिझम एक्सप्लेन झालेला आहे. वन मोर रे डायग्राम we will refer here. See here, in this diagram we have taken glass prism and beam of white light is made to incident on that glass prism. So while passing through glass prism, the beam of white light is splitted into its 7 different colors. You can see here red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. These are the 7 different colors in which white light is splitted, and this splitting of white light is due to glass prism, and this is the emergent beam of white light. And this emergent beam is dispersed into 7 different colors. आणि त्या कलरची सिक्वेन्स जर प्रिझमच्या बेस कडून घ्यायची म्हटलात तर व्हिबजॉर म्हणून तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे बेस कडं व्हायलेट कलर आहे आणि व्हायलेट कलर कडून तुम्ही जर काउंटिंग करून गेलात तर व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड या 7 डिफरंट कलर्स मध्ये त्या व्हाईट लाईटच्या बीमला स्प्लिट केलेला आहे, सेपरेट केलेला आहे या ग्लास प्रिझमनं. आणि यालाच आपण म्हणायचं डिस्पर्शन ऑफ लाईट थ्रू ग्लास प्रिझम. वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस फिनॉमिना ऑफ डिस्पर्शन. And we know that light travels in the form of waves. Light travels in the form of waves. For example, transverse wave you can say. Light waves are electromagnetic waves which are transverse in nature. And here white light is composed of waves of different wavelengths. आणि आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे color of light depends upon wavelength of that wave or wavelength of the ray. मग white light is composed of waves of different wavelengths. मग प्रत्येक वेव डिफरंट वेवलेंथची असेल तर व्हाईट लाईट मध्ये जे कलर्स असतील ते कलर्स देखील डिफरंट असणार. 7 कलर्स आहेत व्हाईट लाईट मध्ये, याचा अर्थ व्हाईट लाईट मध्ये 7 डिफरंट वेवलेंथच्या वेव्स आहेत. We can definitely say this. And this white light composed of 7 different colors and each color is having its own wavelength. The different colors of light are due to waves of the different wavelengths. Because color of light depends upon wavelength. मग व्हाईट लाईट मध्ये डिफरंट कलर्स असतील तर त्या प्रत्येक कलर साठी एक वेव त्या ठिकाणी असणार आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ दिस कन्सेप्ट वी कॅन एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाईट. द डायग्राम एक्सप्लेनिंग dispersion of white light by using glass prism is in front of you. And in this diagram, this glass prism splits the white light into 7 different colors. आणि कलरचा सिक्वेन्स बेस कडून व्हिबजॉर ह्या पद्धतीने तुम्ही घेऊ शकता.
So here, out of the 7 different colors, white light मध्ये जे 7 different colors आहेत, त्यापैकी red color has maximum wavelength, while the violet color has minimum wavelength. याचा अर्थ रिमेनिंग जे 5 कलर्स आहेत त्यांच्या वेवलेंथ ह्या रेड आणि व्हायलेट कलरच्या बिटवीन असणार. आणि आपल्याला माहिती आहे विजिबल लाईट जे आहे त्याच्या वेवलेंथची रेंज साधारणतः 4000 अँगस्ट्रॉम युनिट टू 8000 अँगस्ट्रॉम युनिट. याचा अर्थ व्हायलेट कलरची मिनिमम वेवलेंथ आहे, म्हणजे व्हायलेट कलरची वेवलेंथ ही अराउंड 4000 अँगस्ट्रॉम आणि रेड कलरची वेवलेंथ ही 8000 अँगस्ट्रॉमच्या अराउंड असणार, जवळपास असणार. But we know that refractive index of the material medium depends upon wavelength. How it depends? Refractive index is inversely proportional to wavelength of light in that medium. So we know that relation. But refractive index of the material medium is inversely proportional to wavelength of light in that medium. मग आपल्याला माहिती आहे वेवलेंथ व्हायलेट लाईटची कमी आहे आणि रेड लाईटची वेवलेंथ जास्त आहे. सो ॲज वेवलेंथ ऑफ व्हायलेट लाईट इज लेस than that of the red light, it is clear that refractive index offered by material of prism for violet light will be greater than the refractive index offered to the red light. म्हणजे व्हायलेट कलर साठी ऑफर झालेली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मटेरियल ऑफ प्रिझम कडून ऑफर झालेली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हायलेट कलर साठी ग्रेटर असणार दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर टू रेड कलर. आणि ती रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हायलेट कलरचे आपण यान व्ही न डिनोट केलेली आहे आणि रेड कलरचे आपण यान आर न डिनोट केलेली आहे. म्हणजे प्रिझमच्या मटेरियल कडून व्हायलेट कलर साठी आणि रेड कलर साठी ऑफर झालेला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिफरंट असणार, कारण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एखाद्या मटेरियल मीडियमची त्या मटेरियल मीडियम मधून पास होणाऱ्या वेव्हच्या वेवलेंथ वर डिपेंड आहे, ती पण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड आहे. मग ज्या वेव्हची वेवलेंथ कमी त्या वेव्हला जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर होणार, व्हायलेट कलरला जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर होणार. ज्या वेव्हची वेवलेंथ जास्त त्या वेव्हला कमी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर होणार. रेड कलरची वेवलेंथ जास्त म्हणून त्याला कमी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर होणार. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर. सो ॲज डिफरंट कलर्स, व्हाईट लाईट मध्ये डिफरंट कलर्स आहेत अँड डिफरंट कलर्स हॅव डिफरंट वेवलेंथ अँड वेवलेंथ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मटेरियल मीडियमवर डिपेंड आहे. As different colors have different wavelengths, refractive index of the material of prism is different for different colors. याचा सिंपल मिनिंग, मटेरियल ऑफ प्रिझम कडून ज्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर होणार आहे त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिफरंट कलर्सला डिफरंट असणार. सर्वात जास्त रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हायलेट कलर साठी असणार आणि सर्वात कमी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स रेड कलर साठी असणार. आणि रिमेनिंग जे 5 कलर्स आहेत त्यांच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हायलेट कलर पेक्षा कमी आणि रेड कलर पेक्षा जास्त असणार. मग जर प्रिझमचं मटेरियलनं ऑफर केलेल्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आर डिफरंट फॉर डिफरंट कलर्स, what will happen? As a result of this, when you can see, refer this red diagram, when beam of white light will enter in the material of that prism, what will happen? This material, prismचं material जे आहे, this material offers different refractive indices for different colors. Then what will happen? The rays of different colors are deviated by the prism through different angles. कारण प्रत्येक कलरच्या रे साठी डिफरंट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर झाली असल्यामुळं प्रत्येक कलरचा रे will be deviated by through prism through different angles. And
After emerging from that prism, they will travel in different directions. Emergent जो बीम दिसतोय, ह्या emergent beam मध्ये प्रत्येक कलर different direction ला travel होतोय. So this separation of white light into different colors gives rise to dispersion of light. आणि तुम्हाला सर्वांनाच लक्षात आहे की रेड लाईटला ऑफर झालेली, रेड कलरला ऑफर झालेली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सगळ्यात कमी आहे आणि व्हायलेट कलर साठी ऑफर झालेली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सर्वात जास्त आहे. त्यामुळं रेड कलरचं जे काही डेव्हिएशन झालंय, डेव्हिएशन अँगल आहे, तो रेड कलरचं डेव्हिएशन सगळ्यात कमी झालंय आणि व्हायलेट कलरचं डेव्हिएशन सर्वात जास्त झालेलं आहे. दॅट इज व्हॉट वी हॅव सीन हिअर. आणि ही जी इमर्जंट बीम मध्ये तुम्हाला डिफरंट कलर्स जे दिसतात, इफ द लाईट इमर्जिंग फ्रॉम दिस प्रिझम इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस स्क्रीन, ह्या प्रिझम मधून जी लाईट इमर्ज होत आहे त्या लाईटला जर आपण स्क्रीनवर फॉल व्हायला अलाव केलं तर त्या स्क्रीनवर आपल्याला एक कलर्ड बँड दिसतो. ज्या कलर्ड बँड मध्ये 7 कलर्स असतील, रेड आणि व्हायलेट कलर एक्स्ट्रीम कलर असतील. या कलर्ड बँडला, व्हाईट लाईटच्या या कलर्ड बँडला इथं दिसले स्क्रीनवर तुम्हाला 7 कलरचा बँड दिसेल. सो दिस कलर्ड बँड ऑफ व्हाईट लाईट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाईट लाईट. आणि त्या स्पेक्ट्रम मधील कलरचा सिक्वेन्स प्रिझमच्या बेस कडून व्हिबजॉर या सिक्वेन्सनं असतात. नाव let us compare the angle of deviation for the different colors. See here, angle of deviations for the different color. From this diagram, we come to know that the angle between direction of incident ray and direction of emergent ray gives us angle of deviation. मग इथं या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलात तर अँगल ऑफ डेव्हिएशन रेड कलरचा सगळ्यात कमी आहे आणि अँगल ऑफ डेव्हिएशन व्हायलेट कलरचा सर्वात जास्त आहे. दॅट्स वाय अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज मिनिमम फॉर रेड कलर अँड मॅक्झिमम फॉर व्हायलेट कलर. What will happen to the angle of deviation for other colors? For other colors, the angles of deviation are intermediate between these extreme colors. म्हणजे रेड कलर पेक्षा अँगल ऑफ डेव्हिएशन जास्त असणार आणि व्हायलेट कलर पेक्षा अँगल ऑफ डेव्हिएशन कमी असणार. So from this diagram, it is observed that angle of deviation is maximum for violet color and it is minimum for red color. So let us write here delta V, delta Y, delta R. What are that? These are the angles of deviation for violet, yellow and red colors respectively. As the diagram, या डायग्राम प्रमाणे व्हायलेट कलरचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन, येलो कलरचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन आणि रेड कलरचा अँगल ऑफ डेव्हिएशन आपण या सिम्बॉलनी दाखवलेला आहे. त्याचबरोबर या प्रत्येक कलरसाठी ग्लास प्रिझमच्या मटेरियलनं जी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफर केलेली आहे ती आपण असं लिहू शकतो. NV, NY, NR, these are the refractive indices offered by prism to the violet color, yellow color and red color respectively. And from this diagram it is observed that deviation angle for violet color is greater than deviation angle of yellow color, which is greater than deviation angle for red color. Because refractive index for violet color is greater than refractive index of yellow color, which is greater than refractive index of red color. म्हणजे प्रिझमच्या मटेरियलनं ऑफर केलेली रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मॅक्झिमम व्हायलेट कलर साठी आहे आणि मिनिमम रेड कलर साठी आहे. म्हणूनच अँगल ऑफ डेव्हिएशन इज मॅक्झिमम फॉर व्हायलेट कलर अँड मिनिमम फॉर रेड कलर. नाव वेवलेंथ. व्हाईट लाईटच्या बीम मध्ये ज्या 7 डिफरंट कलर्स आहेत त्यांच्या वेवलेंथ जर आपल्याला माहिती करून घ्यायची झाल्या तर सर्वात जास्त वेवलेंथ रेड कलरची आहे आणि सर्वात कमी वेवलेंथ व्हायलेट कलरची आहे. सी हियर
the wavelength of red color greater than wavelength of yellow color greater than wavelength of violet color. Therefore, velocity किंवा speed रेड कलरचं जास्त असणार इतर कलर पेक्षा. Finally, the frequency is same for given source of light. इथं जी व्हाईट लाईटचा बीम येतोय त्या व्हाईट लाईट बीमचा जो सोर्स आहे त्या सोर्सची फ्रिक्वेन्सी सेम असणार. That is, frequency of light is same for all media. So this is how we can explain the phenomena of light, which is dispersion of light, which is produced by prism. So dispersion of light through prism, in this way we can explain. Now, related to prism, we will study one more formula, which is called as prism formula. And this prism formula gives us refractive index of the material of prism. म्हणजे प्रिझमचं जे मटेरियल आहे, ग्लास मटेरियल मॅक्झिमम असतं, त्या ग्लास मटेरियलची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी फॉर्म्युला डिराइव्ह करायला लागतोय. सो वी विल कन्सिडर प्रिन्सिपल सेक्शन ऑफ द प्रिझम ABC. And what is that principal section? A section of किंवा परपेंडिक्युलर सेक्शन. तुम्ही जर रिफ्रॅक्टिंग एजला प्रिझमची जी रिफ्रॅक्टिंग एज असते ह्या रिफ्रॅक्टिंग एजला परपेंडिक्युलर सेक्शन घेतला तर त्यालाच म्हटलं जातं प्रिन्सिपल सेक्शन ऑफ द प्रिझम. Such principal section ABC of prism we have considered here like this. त्याची रे डायग्राम कशी आहे पहा. See here. A, B, C is the principal section of the prism. And we know that refraction through prism, a ray of light passing through prism changes the medium twice. So changes the direction twice. That's why undergoes two refractions. See here, a ray of light passing through a prism suffers two refraction. First refraction at the surface AB at point Q and second refraction at the surface AC at point R. So these are the remaining geometrical construction we have done here. In this diagram, PQ ray diagram, PQ is the incident ray. QR is the first refracted ray which is inside the prism, and RS is the second refracted ray which is called as the emergent ray. Here the incident ray PQ जिथं आपण इन्सिडेंट केलाय त्या ठिकाणी AB सरफेसला जो नॉर्मल काढलाय तो नॉर्मल ND आहे. सो ND is normal to surface AB at point Q. One more normal is there. MD is the normal to surface AC at point R. Now, this incident ray we have produced to point P dash. And this emergent ray RS is produced back to point E. मग ह्या इन्सिडेंट रे ची डायरेक्शन आणि इमर्जंट रे ची डायरेक्शन या दोघांच्या मधला जो अँगल आहे त्याला आपण इथं डेल्टा दाखवलाय, which is called as the angle of deviation. After that, angle made by incident ray with normal, angle of incidence. Angle made by refracted ray with normal, angle of refraction at the surface AB R1, at the surface AC R2. Angle made by emergent ray with normal is called as the angle of emergence. आणि इथं या प्रिझमचा जो प्रिझम अँगल आहे किंवा रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ प्रिझम आहे तो म्हणजे अँगल BAC. So these labelings we will mention here. So what is ABC? Principal section of the prism. तुम्ही या रे डायग्राम मध्ये बघा, प्रिन्सिपल सेक्शन आहे ABC. त्यानंतर A इक्वल टू अँगल BAC, रिफ्रॅक्टिंग अँगल ऑफ प्रिझम किंवा प्रिझम अँगल तुम्ही म्हणू शकता. त्यानंतर जे 3 रेज आहेत इथं, इन्सिडेंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे आणि इमर्जंट रे, त्याविषयी बघूया. PQ इन्सिडेंट रे, QR
रिफ्रॅक्टेड रे आणि आरएस इमर्जंट रे आहे इथं. त्यानंतर दोन नॉर्मल्स आहेत इथं, एनडी आणि एमडी. सी हिअर, एनडी अँड एमडी नॉर्मल्स टू फेसेस AB अँड AC रिस्पेक्टिव्हली. त्यानंतर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इथं आपण वाचतोय पहा, अँगल NQP इक्वल टू I. दिस इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. त्यानंतर अँगल ऑफ इमर्जन्स आपण रीड करतोय, अँगल MRS. सी हिअर, अँगल MRS E, अँगल ऑफ इमर्जन्स. त्यानंतर अँगल ऑफ डेव्हिएशन इथं रीड करतोय, अँगल P'(ES) इक्वल टू डेल्टा अँगल ऑफ डेव्हिएशन. आणि इथं R1 आणि R2 जे आहेत ना, these are the angle of refraction at the two surfaces. AB सरफेस जवळ R1 अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे आणि AC सरफेस जवळ R2 अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे. So these are the labelings related to this ray diagram. So let us try to find the prism formula which will give us a refractive index of the material of prism. Same diagram, ray diagram आपण रेफर केलेली आहे. So here PQ, in this ray diagram, PQ be the incident ray on the surface AB. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसते. आफ्टर फर्स्ट रिफ्रॅक्शन, त्या इन्सिडेंट रेचं फर्स्ट रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर the refracted ray travels along QR, which is inside the prism, isn't it? And at the second surface AC, the ray again refracted at the surface AC and emerges out along RS. त्यातील PQ इन्सिडेंट रे झाला, QR रिफ्रॅक्टेड रे झाला आणि RS इमर्जंट रे झाला. या ठिकाणी आपण PQ रे प्रोड्यूस केलेला आहे P' पर्यंत. सी हिअर, प्रोड्यूस रे PQ टू P' and the emergent ray SR back to E. मग हे जर दोन रेज तुम्ही प्रोड्यूस केले, both the rays are meeting at point E. मग या दोन रेजच्या डायरेक्शन मधला जो अँगल आहे, the angle between incident ray and emergent ray, direction of incident ray and direction of emergent ray, ह्यांच्या मधला जो अँगल मिळतोय त्याला आपण अँगल ऑफ डेव्हिएशन इथं डेल्टा दाखवलेला आहे. आता फ्रॉम फिगर, या फिगरच्या जॉमेट्री वरून आपण काही मॅथमॅटिकल रिलेशन्स लिहिणार आहोत. त्यातील ट्रँगल EQR रेफर करूया. ट्रँगल EQR, ह्या ट्रँगल EQR चा एक्सटेरियर अँगल हा डेल्टा सिद्ध होतोय. सी हिअर, इन ट्रँगल EQR अँगल P'(ES) म्हणजेच डेल्टा, डायग्राम मध्ये दिसतोय तुम्हाला, इज अन एक्सटेरियर अँगल. आणि एक्सटेरियर अँगलच्या प्रॉपर्टीनुसार आपल्याला माहिती आहे, ह्या एक्सटेरियर अँगलची व्हॅल्यू या इतर दोन ट्रँगलच्या इतर दोन अँगलच्या ऍडिशन एवढी असते. त्यामुळे आपण इथे लिहू शकतो, therefore अँगल EQR, ट्रँगल मध्ये बघा, अँगल EQR प्लस अँगल ERQ, ह्या दोघांची ऍडिशन इक्वल टू एक्सटेरियर अँगल. पण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, हा जो EQR अँगल आहे तो आपण इन्सिडन्स अँगलच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, कारण इन्सिडन्स अँगलचा अपोजिट अँगल इथं I होईल आणि त्यातील तुम्हाला हा अँगल पाहिजे असेल तर तुम्हाला मिळेल I-R1. तसा इमर्जंट अँगलचा अपोजिट अँगल हा होऊ शकतो ERD. त्यामुळे इथला जर अँगल काढायचा असेल तुम्हाला, ERQ काढायचं असेल तर E-R2 तुम्ही घेऊ शकता. सो EQR इथला अँगल, EQR हा अँगल घ्यायचा असेल तर I-R1 घ्यावं लागेल. सी हिअर, I-R1. आणि ERQ जर घ्यायचं असेल, ERQ, तर अपोजिट अँगल मधून R2 मायनस करावं लागेल. सी हिअर, E-R2 that is equal to एक्सटेरियर अँगल डेल्टा. याला जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं ब्रॅकेटला तर -R1 आणि -R2 हे सेपरेट मिळतील आणि I प्लस E हे सेपरेट मिळतील. सी हिअर, therefore I plus E minus R1 plus R2 is equal to delta. This is our equation 1. Now we will refer
another triangle which is triangle QDR. आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगलचे जे 3 अँगल्स असतात त्या तिघांची ऍडिशन 180 डिग्री असते. सो इन ट्रायंगल QDR जे 3 अँगल्स आहेत ना ते 3 अँगल्सची ऍडिशन तुम्ही 180 डिग्री लिहू शकता. सी हिअर R1 plus R2 plus angle QDR equal to 180 degree. After that, we will refer one cyclic quadrilateral here. Cyclic quadrilateral कोणता आहे? AQDR. This one is the cyclic quadrilateral. आणि cyclic quadrilateral मध्ये हे जे दोन अपोजिट अँगल्स आहेत अँगल ए आणि अँगल डी ह्या दोघांची ऍडिशन 180 डिग्री असते. सी हिअर इन द फिगर सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल AQDR मध्ये अँगल ए प्लस अँगल QDR इक्वल टू 180 डिग्री. आता इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 चं कंपॅरिझन केलात तर हा अँगल QDR कॉमन आहे. त्यामुळे अँगल ए ची व्हॅल्यू R1 plus R2 येणार हे आपल्याला कळलं. So comparing 2 and 3, we get R1 plus R2 equal to A. Equation 4 याला आपण नंतर रेफर करणार आहोत. So टू रिफ्रॅक्टिंग अँगल जे आहेत R1 आणि R2 ह्यांची ऍडिशन A एवढी मिळाली. A is the refracting angle of the prism. Now we will refer forward. Putting equation 4 in equation 1. आपण बॅकच्या स्लाइडला जाऊया. हे जे इक्वेशन 4 आहे ह्या इक्वेशन 4 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये इथं सबस्टिट्यूट करणार आहोत. कारण R1 plus R2 इक्वल टू कॅपिटल ए मिळाले इक्वेशन 4 मध्ये. त्यामुळे इक्वेशन 4 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केलात तर तुम्हाला मिळेल I plus E minus capital A equal to delta. See here, putting equation 4 in equation 1, we get I plus E minus A equal to delta. हे minus A तुम्ही राईट साइडला शिफ्ट केला तर तुम्हाला मिळेल I plus E equal to A plus delta. This is your equation 5, which gives you the relation between angle of incidence, angle of emergence, refracting angle of prism आणि angle of deviation. आता ह्या इक्वेशन 5 वरून काही आपण कन्क्लुजन करणार आहोत. See here, from equation 5 it is seen that यातील for given prism हा जो रिफ्रॅक्टिंग अँगल आहे तो कॉन्स्टंट. त्यामुळं हा डेव्हिएशन अँगल जो आहे तो डेव्हिएशन अँगल डिपेंड्स अपॉन these two angles, angle of incidence and angle of emergence. त्यातील angle of emergence हा angle of incidence वरच डिपेंड असतो. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकता this angle of deviation depends upon angle of incidence. This is the conclusion we can draw from equation 5. What is that? Angle of deviation delta depends upon the angle of incidence. And experimentally, what is observed? Experimentally, it is observed that if this angle of incidence is increased, angle of incidence upon 30 degree, 35 degree, 40 degree, 45 degree, 50 degree असा increase करत गेलो तर हा angle of deviation initially decrease झालेला आपल्याला experimentally observe होईल. आणि तो decrease होत 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 minimum value ला जाईल and then it will increase. So what is experimental observation? See here. Experimentally, it is found that as angle of incidence increases, angle of incidence ची व्हॅल्यू जशी आपण इन्क्रीज करू तसा angle of deviation जो आहे डेल्टा इनिशियली डिक्रीजेस, सुरुवातीला डिक्रीज होणार, डिक्रीज होत होत reaches to a minimum value delta m म्हणूया and then it goes on increasing. And this minimum value of angle of deviation ची जी काही minimum value आहे आणि त्यानंतर तो deviation angle increase होणार आहे. This minimum value of delta is called the angle of minimum deviation denoted by delta m. मग इथं जे experimentally variation दिसलं angle of deviation चं
अँगल ऑफ इन्सिडन्स नुसार ते एक्सपेरिमेंटल व्हेरिएशन आपण ग्राफिकली प्लॉट करू शकतो. सो दिस ग्राफ विल शो द व्हेरिएशन ऑफ अँगल ऑफ डेव्हिएशन विथ अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आणि एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन काय आहे? जर अँगल ऑफ इन्सिडन्स तुम्ही कंटिन्युअसली इन्क्रीज करत गेलात या ग्राफ मध्ये दाखवलेल्या प्रमाणे, तर अँगल ऑफ डेव्हिएशन इनिशियली तो डिक्रीज होत होत रिचेस टू इट्स मिनिमम व्हॅल्यू अँड देन दॅट अँगल ऑफ डेव्हिएशन इन्क्रीजेस. मग अँगल ऑफ डेव्हिएशनची ही जी काही मिनिमम व्हॅल्यू आहे त्याला आपण इथं नाव दिले पहा, द अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. Are you getting this? So this graph is showing the variation of angle of deviation with angle of incidence. आता या ग्राफ वरून एक कन्क्लुजन आपण फाइंड आउट करू शकतो. From the curve, it is seen that for every angle of deviation, for example, इथून आपण एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय पहा त्या कर्ववर. इथून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलाय. याचा अर्थ या परपेंडिक्युलर साठी अँगल ऑफ डेव्हिएशनची एकच व्हॅल्यू असणार. पण या एकाच व्हॅल्यू अँगल ऑफ डेव्हिएशनच्या एकाच व्हॅल्यूला तुम्हाला अँगल ऑफ इन्सिडेन्सची इथे एक व्हॅल्यू मिळते आणि इथे एक व्हॅल्यू मिळते. म्हणजे त्या कर्व वरून ह्या ग्राफ वरून आपल्याला असं लक्षात येतंय, फॉर एव्हरी अँगल ऑफ डेव्हिएशन देर आर टू व्हॅल्यूज ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स एक्सेप्ट फॉर द अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन विच हॅज ओनली वन अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आपण इथं समजावून घेऊया. या ग्राफ मध्ये दोन परपेंडिक्युलर्स ड्रॉ केलेले आहेत त्या ग्राफवर, कर्ववर. एक परपेंडिक्युलर हा डेव्हिएशन अँगल जो आहे तो एक पर्टिक्युलर आहे आणि दुसरा परपेंडिक्युलर हा मिनिमम डेव्हिएशन अँगल वरून केलेला आहे. तर एखाद्या पर्टिक्युलर अँगल ऑफ डेव्हिएशन साठी आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्सच्या दोन व्हॅल्यू मिळतात. याचा अर्थ दोन अँगल ऑफ इन्सिडन्सला एकच अँगल ऑफ डेव्हिएशन मिळतो. पण मिनिमम अँगल ऑफ डेव्हिएशनच्या वेळी आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स एकच मिळतो. हे कन्क्लुजन ह्या कर्व वरून आपल्याला मिळते. सो धिस कर्व एक्सप्लेन्स दॅट फॉर एव्हरी अँगल ऑफ इन्सिडन्स for every angle of deviation there are two values of angle of incidence. हे पहा, कोणत्याही अँगल ऑफ डेव्हिएशन साठी तिथं दोन व्हॅल्यूज मिळतात मला अँगल ऑफ इन्सिडन्सच्या. फक्त एकाच अँगल ऑफ डेव्हिएशन साठी एक अँगल ऑफ इन्सिडन्सची व्हॅल्यू मिळते. तो अँगल ऑफ डेव्हिएशन म्हणजे अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. ते इथं लिहिले पहा, एक्सेप्ट म्हणजे दोन अँगल ऑफ इन्सिडन्सच्या व्हॅल्यू एव्हरी अँगल ऑफ डेव्हिएशनला मिळणार एक्सेप्ट फॉर द अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन. अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशनला फक्त आणि फक्त एकच व्हॅल्यू अँगल ऑफ इन्सिडन्सची असेल. हे ह्या कर्वनं किंवा ग्राफनं आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता आपण मिनिमम डेव्हिएशनची जी काही कंडिशन आहे त्या मिनिमम डेव्हिएशनच्या कंडिशन विषयी थोडंसं समजून घेऊया. कंडिशन ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन, आणि इथं आपण लाईटच्या रिव्हर्सिबिलिटी प्रिन्सिपलचा यूज करतोय. दोन्हीही डायग्रॅम्स आपण इथं रेफर करतोय या कंडिशन साठी. त्यातील पहिली रे डायग्रॅम आहे आणि दुसरा ग्राफ आहे विच इज शोईंग व्हेरिएशन ऑफ अँगल ऑफ डेव्हिएशन विथ अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आता इथं जो रे, लाईटचा रे रिफ्रॅक्ट होतोय प्रिझम मधून जाताना, तर आपण असं समजणार आहे द रे ऑफ लाईट while passing through prism suffers minimum deviation. See here, suppose that the ray PQRS while passing through prism suffers minimum deviation. म्हणजेच हा जो डेव्हिएशनचा अँगल आहे तो सगळ्यात कमी आहे. ज्या अँगल ऑफ डेव्हिएशन साठी अँगल ऑफ इन्सिडन्स फक्त आणि फक्त एकच असतो. सो व्हॉट वी हॅव कन्सिडर्ड, द रे PQRS passing through prism suffers minimum deviation. आता आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे
हा जो पाथ आहे रे ऑफ लाईट न ट्रेस केलेला व्हाईल पासिंग थ्रू प्रिझम, as the path of ray of light is reversible. See here, as the path of ray of light is reversible, म्हणजे हा जो पाथ आहे पी क्यू आर एस हा रिव्हर्सिबल आहे. त्यामुळं रिव्हर्स रे एस आर क्यू पी मस्ट अल्सो सफर अ मिनिमम डेव्हिएशन. म्हणजे पी क्यू आर एस हा डायरेक्ट रे आहे आणि एस आर क्यू पी हा रिव्हर्स रे आहे. मग आपल्याला प्रिन्सिपल काय सांगतो रिव्हर्सिबिलिटीचा? पाथ ऑफ रे ऑफ लाईट इज रिव्हर्सिबल. मग जर पी क्यू आर एस न मिनिमम डेव्हिएशन सफर केलं असेल तर त्याचा जो रिव्हर्स पाथ सेमच असतो, त्यानं देखील मिनिमम डेव्हिएशन सफर केलं असणारच. isn't it? Now for this reverse ray म्हणजे कोण? एस आर क्यू पी, E will be the angle of incidence, isn't it? E will be the angle of incidence. रिव्हर्स रे साठी E हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स असेल, पण इथला जो डेव्हिएशन अँगल असेल तो डेव्हिएशन अँगल मिनिममच असणार याच्यासाठी. सी हिअर, बट द अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन इज सेम फॉर बोथ द रेज. त्यामुळं इथला अँगल जो आहे इमर्जन्सचा अँगल इथं आता असणार आहे. कारण रिव्हर्स रे साठी एस आर हा इन्सिडेंट रे झाला, आर क्यू हा रिफ्रॅक्टेड रे झाला आणि क्यूपी हा इमर्जंट रे झाला. त्यामुळं आय हा अँगल ऑफ इमर्जन्स झाला. गॉट इट? सी हिअर, बट द अँगल ऑफ मिनिमम डेव्हिएशन इज सेम फॉर बोथ द रेज, सो the angle of incidence becomes equal to angle of emergence for this condition. See here, म्हणजे condition of minimum deviation means when a ray of light suffers minimum deviation through the prism, that time angle of incidence becomes equal to angle of emergence. मग ही condition minimum deviation angle ची आपण इथं रेफर करणार आहोत. When angle of deviation is minimum deviation angle, that time what is happening? That time angle of incidence becomes equal to angle of emergence. आणि angle of incidence angle of emergence एवढा जर बनत असेल तर हे जे दोन रिफ्रॅक्टेड रेज आहेत, that refracted rays will also become equal. That's why we can write here R1 equal to R2 आणि त्या दोघांचीही व्हॅल्यू इक्वल आहे ते आपण R मानलेली आहे. मग याचा यूज करून आपण इक्वेशन 5 जे आहे ते कसं लिहू शकतो? इक्वेशन 5 इज व्हॉट? द रिलेशन बिटवीन अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ इमर्जन्स, रिफ्रॅक्टिंग अँगल अँड अँगल ऑफ डेव्हिएशन. सी हिअर, युजिंग दिस व्हॅल्यूज इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 इथं रेफर करतो आपण. सी हिअर, ह्या इक्वेशन 5 मध्ये डेल्टाची व्हॅल्यू डेल्टा एम येणार आहे, कारण मिनिमम डेव्हिएशनची कंडिशन आपण घेत आहे. त्यावेळी I angle of incidence become equal to angle of emergence, म्हणजे angle of emergence च्या ऐवजी आपण angle of incidence लिहू शकतो. See here, I plus I equal to A plus delta M. So this I plus I gives you twice I. See here, twice I equal to A plus delta M. आणि यावरून angle of incidence तुम्ही काढू शकता इक्वेशन 6 मध्ये. See here, angle of incidence I equal to A plus delta M divided by 2. So equation 6 giving us the angle of incidence in this refraction. Now see here, similarly from equation 4 आपल्यासमोर कोणता आहे? R1 plus R2 equal to A, हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. From equation 4, this R1 and R2 we have considered equal आणि त्याची व्हॅल्यू आपण R मानलेली आहे. That's why R plus R equal to A. So you will get twice R equal to A. So angle of refraction equal to A by 2, equation 7. So in this way, equation 6 मध्ये आपल्याला मिळाला आहे angle of incidence आणि equation 7 मध्ये मिळालेला आहे angle of refraction. Now, according to Snell's law, what Snell's law gives? Snell's law gives us a refractive index of one medium with respect to another medium. मग इथं आपल्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रिझमच्या मटेरियलची फाइंड आउट करायची आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिझम इज
n इक्वल टू साइन आय अपॉन साइन आर. आता इथं आय ची व्हॅल्यू इक्वेशन 6 मध्ये आहे आणि आर ह्याची व्हॅल्यू इक्वेशन 7 मध्ये आहे. सो युजिंग इक्वेशन 6 for the value of I and 7 for the value of R, we get n equal to sine in bracket a plus delta m by 2 divided by sine a by 2 equation 8. आणि हा जो इक्वेशन 8 न फॉर्म्युला दिलेला आहे यालाच प्रिझम फॉर्म्युला म्हणायचं. आणि या प्रिझम फॉर्म्युलाच्या मदतीनं आपण प्रिझमच्या मटेरियलची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कॅल्क्युलेट करू शकता, डिटरमाइन करू शकता. So I think you understand the derivation of prism formula. So with this, we are ending this lecture.